is a special additive that is used for descaling. Okay, so you can add this important additive also. This is available in the market. Now let us go to the next formula. Here I am talking about the inhibited alkyl, some important composition of alkaline degreasers. Let me take up straight away. The H cleaner consists of sodium hydroxide, that is caustic solution or caustic soda. So you can take 5% weight by volume, that is it should be, you have to take a 5 gram and make it up to 100 ml. So this is called weight per volume percentage. Suppose if you have got 100 liter means it should contain 5 kg. Okay, so likewise you have to calculate. So 5% means for 100 how much? Okay, so 5 gram for 100 ml, 50 gram for 1000 ml. Okay, so 1000 ml means 1 liter. Are you able to follow? And suppose if it is kg means 50 kg here, 1000 kg. So you can increase the quantity. So make it as a weight by percentage. I will let you know separately how to arrive at the concentration and how to express the concentration in different volumes also as a separate unit, so that you need not worry about all these percentages. Okay, I will tell you as a separate concept about how to arrive at the percentage concentrations and how to interchange all these things as a separate topic. Okay, right. Now sodium hydroxide, we have to take 5% weight by volume. Remaining 98%, if it is weight means then you can take water. So it is made up to water. And the temperature should be maintained between 40 and 60 degrees Celsius. But here you can avoid the scale formation by using gluconovate. Is a special additive that is used for descaling. Okay, so you can add this important additive also. This is available in the market. Now let us go to the next formula. Here I am talking about the inhibited alkaline cleaner. We can use sodium carbonate 1.5%. Inhibited means restricted, so its reactions are restricted, so that you can avoid any that is alkaline pitting and erosion or corrosion also. And then sodium bicarbonate, this is called sodium bicarbonate, and it's also called sodium hydrogen carbonate. Do you understand? So sodium carbonate is Na2CO3, sodium bicarbonate also called sodium hydrogen carbonate, and this can be taken 1%. Then you can consider sodium polyphosphate, that is 0.3%. Okay, then you have got the surfactant. So it takes a very important role to emulsify the grease and the oil, and this surfactant preferably will be working in the alkaline condition, so you should go for alkaline wetting agents. Okay, then the bath should be mild steel tank. You can make use of a mild steel tank, and you can maintain at low temperature 20 to 40 degrees Celsius, and the duration is 5 minutes. Okay, right. And let us proceed with the third type of alkaline degreasing formula. So it will be more aggressive than this, and this is very aggressive, almost it's etching the surface. Okay, so you have to use it very cautiously. This H cleaner that consists essentially sodium hydroxide. Now the next inhibited alkaline, and a little bit more aggressive than this, more aggressive alkaline degreaser. So here we take sodium carbonate Na2CO3 at 2.5%. Here we have got 1.5, just increased that, and we have totally avoided sodium bicarbonate. Instead we are used to sodium silicate. This is called sodium silicate, Na2SiO3, and you have to give 1% at least. Then you can include sodium polyphosphate at 0.3%. These are all used as additives, and the surfactant also as 0.2%. And the temperature should be maintained at elevated temperature, in fact 50 to 80 degrees Celsius, and for 5 minutes you have to keep it in that condition, so that you can be sure of cleaning the components, metal components. இப்போ ஒரு காமனான டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட் தான் நம்ம ஃபார்முலேஷன் பார்க்க போகிறோம்.
ஆல் பர்பஸ் டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் நாம் வேரியஸ் கிரேட்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்கமிங் மெட்டீரியல் வந்து எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தெரியாது. அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஹெவியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடணும். க்ரீஸியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணணும். மற்றபடி ஒரு மல்டிபர்பஸ் ஜென்ரலாக ஒரு மைல்டு ஆயில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்முலேஷன். யூஸ்வலாக ஒரு டீக்ரீசிங் அப்படின்னா அதில் வந்து ஆல்கலினிட்டி இருக்கும். ஆனால் ஆல்கலினிட்டி மட்டுமே இருந்தால் பத்தாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த எமல்சிஃபையிங் ஆக்ஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுன்றதுனால அந்த ஆயிலை அட்டாக் பண்ணி அதை பெனிட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா இப்போது நான் அந்த ஆயில் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பேசிடுறேன். ஸோ தட் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும். சாதாரணமாக வந்து ஆசிட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த ஆசிடை ரெண்டாக பிரிக்கலாம். என்னென்னா இன்ஆர்கானிக் ஆசிட், இந்த மினரல் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இன்ஆர்கானிக் ஆசிட், மினரல் ஆசிட். இன்னொன்று ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இதில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தெரியும், நைட்ரிக் ஆசிட் தெரியும், சல்ஃபூரிக் ஆசிட் தெரியும் இல்லையா. சல்ஃபூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. அதை தவிர இப்போ வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக H3PO4 பாஸ்பாரிக் ஆசிட் போடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 75%, 80% கான்சன்ட்ரேஷனில் அவைலபிளாக இருக்கும். இது வந்து HCl வந்து ஒரு 50%, 30% சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்லாம் போடுறாங்க. காப்பர் அந்த மாதிரியான பிராஸ் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணுன்னாக்கா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட்லாம் நல்லா பக்காவாக க்ளீன் ஆகும் அதில். ஸோ நார்மலாக அதில் போய் தட் இஸ் வெறுமனை நம்ம சல்ஃபூரிக் ஆசிட் மட்டும் ட்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறத விட காம்பினேஷன்லேயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பேஸ் மெட்டல் இப்போ சப்ஸ்ட்ரேட் என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சாதாரண ஒரு மைல்ட் ஸ்டீல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இங்கே உள்ள சப்ஸ்ட்ரேட் என்ன, MS மைல்ட் ஸ்டீல். அது வந்து ஆயில்டாக இருக்கலாம், க்ரீஸ்டாக இருக்கலாம். ஏன் ஆயில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மெட்டல் ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வந்துட்டு அது வந்து ஆசச் வச்சாக்கா அது ரஸ்ட் ஆகிடுங்கிறதுனால மேலே ஆயில் பூசி அனுப்புகிறாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா ரஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆயில், RPO நோட் பண்ணிங்க, ரஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆயில்னு போடுவாங்க. அந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தே இது வந்து நாரடிச்சிடும். ரஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆயிலெலாம் போட்டால் ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக பிளாக்கிஷாக இருக்கும் அது. ஸோ அப்போ அது தார் பூசின மாதிரி தான் அது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போடுறப்ப சால்வெண்ட் டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆல்கலைன் டீக்ரீசிங் வர்றது சேஃப். எப்பப்பெல்லாம் RPO போடுறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு சால்வெண்ட் டீக்ரீசிங் போட்டுட்டு ஃபாலோட் பை ஆல்கலைன் டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஆல்கலைன் டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர். இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்போது நம்ம இப்போ ஆசிட்க்கு வருவோம். ஆசிட்டில் வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், மினரல் ஆசிட் அதெல்லாம். இந்த மினரல் ஆசிட்லாம் யூசேஜ் ஆகிறது இதெல்லாம் எங்கே ஆகும்னாக்கா டீரஸ்டிங்க்கு தான் யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்டார்டிங் வந்து HCOOHன்னு சொல்லுவோம். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு ஆர்கானிக் ஆசிடில் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட். இது வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஃபார்மிக்கான ஆண்ட்டு. ஸோ ஆண்ட்லேருந்து தயார் பண்ணது அதில் இருக்குது, தயார் பண்ணதுன்னு இல்லை, அதில் இருக்குது. அதனால தான் நமக்கு கடிச்சா வீங்கிக்குது. ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட நெக்ஸ்ட்டு வந்து அசட்டிக் ஆசிட் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரோபியானிக் ஆசிட், பியூட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த கார்பன் செயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போது லாங்கஸ்ட்டு செயின் போயிடுது. இதோட டெர்மினலில் COOH அப்படின்னு இருக்கும். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட், LCFA அப்படின்னு பேர். அப்போது இதில் வந்து இந்த COOH டெர்மினல் இருக்குல்ல, இது வந்து போலார், புரியுதுங்களா? வேறஸ் இந்த டெயில் பார்ட் இருக்குல்ல, இது வந்து நான் போலார். ஏன்னா கார்பன் செயினாக இருக்கும். இந்த கார்பன் செயின் எப்படி இருக்கும்னாக்கா CH2 அப்படி போயிட்டே இருக்கும், லாங் செயினாக போயிட்டு இருக்கும். இது வந்து நான் போலார் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது, நான் போலார்.
சரிங்களா? இது நான் போலார். அப்போது நமக்கு என்ன ஆயிடுதுனாக்கா, இந்த ஆயிலோட இது என்னென்னா, நான் போலார் டெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அது வாட்டர் இன்கம்பேட்டிபிளாக போயிடுது. இப்போ புரியுதுங்களா? COH இருந்தால் கூட. ஆனால் இங்கே ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க, ஒரு போலரைசேஷனை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம். என்ன அப்படின்னா, அங்கே போய் ஒரு சால்ட், ஒரு பொட்டாசியம் சோடியம் சால்ட் அப்படின்னு போட்டு விட்ருவாங்க. ஒரு ஸ்ட்ராங் சால்ட் மாதிரி போட்டு விட்ருவோம், ஒரு பேஸை போட்டு விட்டா, அப்போது இட்ஸ் அ சோடியம் ஒரு பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னு மாறிடும். ஆயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட் இருக்கும், இந்த லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். இது எப்படி இருக்கும் ஆயிலில் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரைக்ளிசரைடாக இருக்கும். எந்த ஒரு ஆயில் எடுத்தாலும் அதோட அமைப்பு பார்த்திங்கனாக்கா இப்படி இருக்கும். இங்கேருந்து சி இப்படி வரும், O C டபுள் பவுண்ட் O C டபுள் பவுண்ட் O, அதுக்கப்புறம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் லாங் செயின் C டபுள் பவுண்ட் O. இது லாங் செயின். இது வந்து இந்த கிளிசரைட்னாக்கா CH2OH. அது கெமிக்கலாக என்னடா கெமிஸ்ட்ரி நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்காதீங்க, பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் கிளிசரால் அப்படின்னு சொல்லுது, கிளிசரால் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ கிளிசராலோட எஸ்டரை தான் கிளிசரைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஆயில் அப்படின்னாலே ஒரு டெஃபினிஷன் நம்ம கொடுக்கலாம், இட் இஸ் அ ட்ரைக்ளிசரைடு ஆஃப் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா, இந்த ஆயிலை எடுத்து ஒரு நானயானிக், ஆனயானிக், இப்படியெல்லாம் சர்ஃபெக்டன்ட், நானயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க. இது இந்த ஆசிட்டில் தான் இல்லை, இப்போ லீனியர் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கக்கூடியது லீனியர் ஆல்கைல் பென்சீன் சல்ஃபோனேட், லேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பென்சீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். அதாவது இது எப்படி இருக்கும்னாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கும், இது பென்சீன். இதில் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு SO2OH அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா SO3H. இது வந்து சல்ஃபோனிக் ஆசிட். இதில் என்ன இருக்கும்னாக்கா லீனியர் செயின் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருப்போம், அதுதான் லீனியர் செயின் பென்சீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் பேர். இதுவும் இதெல்லாம் சிந்தட்டிக்கலே மேட், இது வந்து நேச்சுரலி மேட். இப்போ புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போது நேச்சுரல் ஆயிலெலாம் கூட இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. அப்போது அதனால தான் அந்த காலத்திலே வந்து பலவிதமான பெயிண்ட் எல்லாம் வந்து இந்த ஆயில் பேஸ்டு பெயிண்டிங் இதெல்லாம் இதுதான் காரணமாகுது. அதனால தான் இந்த ஆயில் பேஸ்டு பெயிண்டிங் எடுத்து அங்கேருந்து ஆல்கேட்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம், அதோட ட்ரையிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போது பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்குது இதில். அப்போது இதைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை ஆயில் பிரேக் பண்ணி சால்ட்டாக கொண்டு வரோம்ல, அதுதான் என்ன ஆகுது, இப்போ லீனியர் செயின் இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுவோம், அப்படி பிரேக் பண்ணுவோம். அப்படி பிரேக் பண்ணோன்னே இந்த லீனியர் செயின் அப்படியே இருக்கும். இங்கே வந்து COO NA COO K அப்படியெல்லாம் மாறும். ஸோ அப்போ லாங் செயின் ஃபேட்டி, சோடியம் சால்ட் ஆஃப் லாங் செயின், இதை தான் சோப் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதுங்களா? இதுதான் இது வந்து டிட்டர்ஜென்ட் அப்படிங்கிறது, சோப்புக்கும் டிட்டர்ஜென்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சோப்பை வந்து அதாவது இப்போ பாடி உடம்புக்கு குளிக்கிற சோப் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சாஃப்ட் சோப்பாக இருக்கணும். அது வந்து சாஃப்ட் வாட்டரில் தான் ஃப்ரோத்திங்லாம் ஃபோமிங்லாம் நல்லா வரும். ஆனால் டிட்டர்ஜென்ட்ன்றது இந்த மாதிரி லேப்ஸ் பேஸ்டில் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் சோப்ஸு. இட் மீன்ஸ் ஹார்ட் வாட்டர்லேயே அது கம்பேட்டிபிளாக இருக்கும். நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கெலாம் சாஃப்ட் வாட்டரில் தான் போய் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை, கிடைக்கிற தண்ணியில் நம்ம வாஷ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியலாக கிடைக்கிற தண்ணியில், ஏன்னா வாட்டரோட குவாலிட்டியில் மேனேஜ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால அவன் யூனிஃபார்மாக அவன் நல்ல குவாலிட்டியில் பண்ணி வச்சிடுறான். அப்போது நமக்கு இப்போ ஓரளவு பேக்ரவுண்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை தான் நம்ம சர்ஃபெக்டன்ட்ன்றோம். சோப், அந்த சோப்பை சர்ஃபெக்டன்ட் என்ன, சர்ஃபஸை மிடில் பண்ணுது, அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிது. ரெண்டு இன்கம்பேட்டிபிள் சொல்யூஷன்ஸு, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போது ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஆயில் வாட்டர் ரெண்டுனா ஆயில் ஃப்ளோட் ஆகுன்றது தெரியும், வாட்டர் கீழே இருக்கும். இந்த ரெண்டும் மிக்ஸே ஆகாது, ஆனால் கூட 2 லேயராக பிரிஞ்சிடும். ஆனால் இதில் நீங்கள் ஒரு டிட்டர்ஜென்ட்டு, அதாவது ஒரு சோப் கட்டியை எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிடும், அது அப்படியே பால் மாதிரி ஒரே லேயராக மாறிடும், யூனிஃபார்மாக மாறிடும், ஒரு மில்கியாக வந்துடும் இல்லையா? இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எமல்ஷன். இந்த ரிசல்ட்டிங்கை தான் நம்ம எமல்ஷன். அதனால தான் அக்ரிலிக் எமல்ஷன் பெயிண்ட்லாம் சொல்கிறப்ப பால் மாதிரி இருக்குது. இந்த எமல்ஷன்
அதை எமல்ஷனாக மாற்றுறது, அதாவது டூ இன்கம்பேட்டிபிள் சால்வென்ட்ஸை கம்பேட்டிபிளாக மாற்றுறதோட பர்பஸ் என்னென்னா டு எமல்சிஃபை. அதனால தான் இந்த டிட்டர்ஜென்ட்டை, இந்த சோப்பு தூளை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எமல்சிஃபையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலா, மாலிகுலர் வெயிட்டை மாற்ற நமக்கு நிறைய சர்ஃபெக்டன்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த சர்ஃபெக்டன்ட்டில் நான் அயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட், கேட்டயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட், ஆனயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட், இந்த மாதிரி பலவிதமான சர்ஃபெக்டன்ட்டு நம்ம போடலாம் பேஸ்ட் ஆன் அந்த சால்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா தேவைக்கு. இப்போ நமக்கு நிறைய நான் அயானிக் தேவைப்படும் இந்த இடத்துட்ட. அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த ஃபார்முலாவில் நான் அயானிக் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ ஃபார்முலாவுக்கு வரலாமா? இப்போது ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்த்துட்டிங்க. இப்போது நான் இண்டிவிஜுவல் கெமிக்கலில் நான் பார்த்துட்றேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த சோடியம் மெட்டாசிலிகேட், அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது. சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் அப்படிங்கிறப்போ இதோட ரோல் என்ன? சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் இது ஒரு இன்ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட். இப்போ நான் வாட்டர் சார் எப்படிப்பட்ட வாட்டர் போடணும் அப்படின்னா, கூடுமான வரையில் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர்ன்றதுனால அவங்க எந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வாட்டர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம குட் வாட்டர் தான் போடணும். போர்ட்டபிள் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், அதுதான் இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட். நீங்கள் குடித்தா நல்லா இருக்கணும், அவ்வளோதான். ரொம்பலாம் பெருமையெல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப இங்கேயே சால்ட்டிஷாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டுருப்போம். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கணும். அது கார்ப்பரேஷன் வாட்டர் அப்படி வச்சுக்கலாம், புரியுதுங்க. ஆனால் குடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கணும், நீங்கள் குடிக்கணும், அவ்வளோதான். இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. போர்ட்டபிள் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படி வச்சுக்கோங்க. கண்ட வாட்டர் அதுக்காக சார் நாங்கள் சீ வாட்டர் தான் இருக்குதுன்னு போட்டாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரிசல்ட்டு. ஸோ போர்ட்டபிள் வாட்டர்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த சோடியம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். மெட்டாசிலிகேட் இது 5H2O போட்டிருக்கேன். திஸ் இஸ் கால்ட் பென்டாஹைட்ரேட். அதாவது 5 வாட்டர் மாலிகுல் இதில் லிங்க் ஆகிருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட்டு, அதோடு இல்லாமல் ஒரு பஃபர் ஏஜென்ட் ஆல்சோ. இதை பற்றி நான் தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். சோடியம் மெட்டாசிலிகேட். இந்த சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அருமையான ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட். இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இது இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸில் செம்மையாக யூஸ் ஆகுது. இங்கே நான் சொல்லலாம், இது ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட்டு, அருமையான ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட் இது. அதோடு இல்லாமல் இது எல்லாமே நம்ம எல்லா விதத்துலையும் அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம இந்த ரஸ்ட்டு, டஸ்ட்டு, க்ளீனிங் இதெல்லாம் பண்ணணும். இதுக்கு ஒரு ஹிடன் ஹேபிட் ஒன்று உண்டு. சூப்பரான ஒரு கரோஷன் இனிபிட்டர் இது. அதனால தான் இதில் இங்கே இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கரோஷன்லாம் கொஞ்சம் தடுக்கும் இது. ஸோ கரோஷன் இனிபிட்டர்னா அரெஸ்டர், இனிபிட்டர், ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கரோஷன் இனிபிட்டர். ரெண்டாவது pH எல்லாம் சூப்பராக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அது ஒரு அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு. ஸோ pH அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு, அதாவது த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு அர்த்தம், புரோட்டான். அதுதான் இந்த நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறது. அதாவது இப்போ HCl இருக்குது, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது, அது H++Cl- அயனைஸ் ஆகும். எவ்வளோ H+ கண்டென்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த். இப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னது? ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். இதுவே அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்க, எனி ஆர்கானிக் ஆசிட் எடுத்துட்டோம்னா அது வீக் ஆசிட். அது ரொம்ப கம்மியான H+ அமௌண்ட்டை தான் கொடுக்கும். அப்போது இது ஸ்ட்ராங், இது வீக். இந்த ஸ்ட்ராங் வீக்குன்ற கான்செப்டே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நேச்சுரலாக ஸ்ட்ராங், நேச்சுரலாக வீக். ஆனால் நாம் இதில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்து போடுறோங்கிறது வேறு, அது கான்சன்ட்ரேஷன். ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸை பேஸ் பண்ணி, டோட்டலாக ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரென்த்து எவ்வளோ, கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னாக்கா கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ சொல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. யூஸ்வலாக த வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைடட் பை த வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன்.
எவ்வளோ வெயிட் எடுத்தீங்க அதை ஒரு பர்சன்டேஜை சொல்கிறதுனா பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம். இது பேர் வெயிட் பை வால்யூம் பர்சன்ட். ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். இங்கே வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன், ஒரு டேங்க்கில் ஒரு 1 கிலோ லிட்டர் 1000 லிட்டர் டேங்க்கில் நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பம்ப் பண்ணீங்க, அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் தான் என்னது, வெயிட் பை வால்யூம் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது. இது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இது கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30%க்கு பதிலாக 10% போட்டிங்கன்னாக்கா அதோடைய ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகும், ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் கம்மியாகும். புரியுதுங்களா? ரைட். இங்கே நான் சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட். இது நேச்சுரலாக நம்பர் ஆஃப் H+-ஐ பேஸ் பண்ணுது, ரிலீஸை பேஸ் பண்ணுது. அப்போது இதில் வந்து அதே 10% HCl போட்டிங்கன்னா செமையாக ரிலீஸ் ஆகுது. அதே 10% அசிட்டிக் ஆசிட் போட்டிங்கன்னா அந்த H+ ரிலீஸ் ஆகிற கண்டென்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் பை இட்ஸ் நேச்சர். கான்சன்ட்ரேஷன் மே பி சேம், ஆனால் த ரிலீஸ் ஆஃப் H+ வில் பி லெஸ். ஸோ அந்த ப்ரோட்டான் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இதெல்லாம் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா, ஆசிட் வந்து எப்போதுமே ஆக்சைடு லேயரை அட்டாக் பண்ணும். அப்போ அந்த டீரஸ்டிங்க்கு அதனால தான் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒரு ஹிடன் ஃபார்மாக இந்த இடத்துல இந்த மெட்டாசிலிகேட் இருக்கிறதுனால இதுலேயும் இந்த கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸு இருக்குது. இது என்ன பண்ணுன்னா, அது ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் அது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம். ஓகே, அது மூலியமாக இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது, ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயரை கொடுக்கும். ஸோ அப்போ நீங்கள் கழுவி வச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் டக்குன்னெலாம் வந்து இதாகாது, ரஸ்ட்டு பிடிக்காது. ஸோ ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயர் கொடுக்கும். இதோடு இல்லாமல் இந்த க்ளீனிங் ஏஜென்ட் சொல்கிறோம், இன்னொன்று சொன்னால் பஃபரிங் ஏஜென்ட் இது. ஸோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த pH சேஞ்ச். இப்போது நீங்கள் pHன்றது நான் ஏற்கனவே பார்த்தேன். இப்போ ஆசிட், இப்போ pH ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 7 தான் நியூட்ரல், இது pH ஸ்கேல், அதாவது P ஸ்மால் லெட்டர்லையும் H கேபிட்டல்லையும் போடுறோம். ஸோ இந்த இடத்துல 0 pHனாக்கா ஹைலி அசிடிக், ஹைலி அசிடிக். இங்கே 14 அப்படின்னாக்கா ஹைலி பேசிக், ஆல்கலைன் பேசிக், ஹைலி பேசிக். இந்த ரேஞ்ச் இப்போ 4ன்னு கொண்டு வந்தீங்க, இந்த இடத்துல ஒரு 10ன்னு கொண்டு வந்தீங்க. இந்த ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீக்லி அசிடிக். அதே மாதிரி இங்கே 7 to 10 அது வந்து வீக்லி பேசிக். நடுவில் உள்ளது நியூட்ரல். இப்போ என்னென்னா, இது ஜென்ரலாகவே தெரிஞ்சுங்க, எப்போதுமே நியூட்ரல்லையும் ஸ்லைட்லி அசிடிக்காக இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல கரோஷன் ஆகும். அசிடிக்காக இருந்ததுன்னா இன்னும் கரோஷன், பிட்டட் கரோஷன் வந்துடும். பட் இதில் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த 6 to 7 pH இருக்க ரொம்ப மோசமான ஒரு pH. ஆனால் நியூட்ரல் வந்து வாட்டர் தான். ஆனால் நமக்கு எப்படி வாட்டர் ஃபேவரபுளாக இருக்கோ அதே மாதிரி நிறைய இந்த ஃபங்கஸ்ஸு, பாக்டீரியா, வைரஸ்ஸு, இதுக்கெல்லாம் இது ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன். இது என்ன பண்ணிவிடும், நேராக போய் அங்கே உட்காந்து கெடுத்து விட்ரும். ஸோ சிஸ்டத்தை ஸ்பாயில் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் எமல்ஷன் பெயிண்ட்டு அங்கே கூட நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். என்னென்னா அதை பேசிக்காக கொண்டு வந்துடுவாங்க, அசிடிக்காக வைக்க மாட்டாங்க. இது பேசிக்காக இல்லாமல் அசிடிக்காக இருந்ததுனாக்கா பிரேக் பண்ணி விட்ரும். அப்போ அந்த எமல்ஷன் பெயிண்ட்டு 2ஆக பிரேக் டவுன் ஆகிடும். ஏன்? பிகாஸ் அது அட்டாக் பை த ஃபங்கஸ், பாக்டீரியாலாம் அதில் வந்துடும். இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதிலே பாக்டீரிசைடல் ஏஜென்ட்லாம் போடுறோம், ஃபங்கிசைடல் ஏஜென்ட்டு. நீங்கள் அடித்த பிறமும் என்ன ஆகிடும்னாக்கா நல்லா அப்சார்பிங் ஏரியா வந்துடுதா. அப்போ அங்கே போய் என்ன ஆகும், பாசி படியும். பாசி படிஞ்சோன்னா பாக்டீரியா படியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாக்டீரியா, அதுக்கப்புறம் பாசி, அதுக்கப்புறம் ஃபங்கஸ், ஒன்றோட ஒன்று சாப்பிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் நான் சைமல்டேனியஸாக, ஏன்னா இது வந்து எல்லாருமே கவனிச்சிட்டு இருப்பாங்கன்றதுனால நான் ஓவராலாக இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன். நவ் லெட் அஸ் கம் பேக். ஸோ அந்த பஃபர் அப்படிங்கிறது இப்போ டீக்ரீசிங் டேங்கில் என்ன ஆகுது, ஆல்கலைனாக இருக்குது, அதாவது இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் 10 to 14 டீக்ரீசிங் டேங்க். டீரெஸ்டிங் டேங்காக 0 to 4 pHயில் இருக்கும். பாஸ்பேட்டிங் வந்து இன்பிட்வீனாக இருக்கும், ஒரு 3 to 6, 4 to 5 அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும். அப்போது நாம் வந்து இந்த pHஐ வந்து அனாவசியமாக தேவையில்லாமல் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால அதை வந்து டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகாதபடிக்கு தடுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு பஃபர் போட்டால் நல்லது. அப்போ இது ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ பஃபர். பஃபர்னால் இட் அரெஸ்ட் தி pH சேஞ்ச். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போகிறேன். அஃப்கோர்ஸ் இதோட சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா நல்லது. இப்போது சாதாரணமாகவே நம்ம வந்து இப்போ பிளட்டோட pH லெவல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6.5 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்.
ரொம்ப கம்மியாக போச்சு அப்படின்னா 4, 5, 6க்கு வந்துச்சுனாலே ஆசிடோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு செத்து போன ஒரு ஆளுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது pH பார்த்திங்கன்னா கம்மியாயிடும். அப்போ நமக்கு லைவாக இருக்கணும்னாக்கா அந்த 6.5க்கு மேலே தூக்கணும். அதே இடத்துல ஆல்கலைனாகவும் ஆகிடக்கூடாது, அசிடிக்காகவும் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு பொசிஷன் அப்போ நாம் கண்டதையும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அஸ்கார்பிக் ஆசிட் விட்டமின் சி சொல்கிறோம், அது உடம்புக்கு நல்லது தான். ஆனால் அந்த அஸ்கார்பிக் ஆசிட் போடுறப்போ என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அஸ்கார்பிக் ஆசிட் போடுறதில்ல, பொட்டாசியம் அஸ்கார்பேட், சோடியம் அஸ்கார்பேட் அப்படின்னு சேர்த்து போடுவாங்க. அப்போது இதுதான் பஃபர்னு சொல்கிறது. அதாவது ஒரு வீக் ஆசிட் CH3COOH அப்படிங்கிறது ஒரு வீக் ஆசிட். அதோட இட்ஸ் அ சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னா CH3COONA. இது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் தானே, NaOHன்ற ஸ்ட்ராங் பேஸ் தானே, அதுலேருந்து வரவழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால தான் இந்த மிக்சரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பஃபர் மிக்சர். இதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, இது ஆசிட் பஃபர் மிக்சர்னு சொல்லுது. ரோல் என்ன, pH சேஞ்ச் ஆகாதபடிக்கு தடுக்கும், டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்காது. அப்போ நம்ம போடுற ரியாக்ஷன்ஸு ட்ரக்காக இருந்தாலும் சரி, மெட்டல் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, அந்த pH ஸ்பார்க்ஸு அந்த சேஞ்சஸ் வந்து பயங்கரமாக வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றதுக்காக. அப்போது இது நேச்சுரலாகவே இஸ் அ வெரி குட் பஃபர். இது இந்த மெட்டாசிலிகேட், சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட். ஸோ pH ஸ்டெபிலைசேஷனுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிங்க. pH கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது. அதோடு இல்லாமல் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயர் கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு அப்சார்பிங் லேயர்ன்றதுனால பெயிண்ட்டோட அடேஷனை செம்மையாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது பெயிண்ட் அடேஷனை பியூட்டிஃபுல்லாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அடேஷன் பெயிண்ட் அடேஷன் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தட் இஸ் இது நேச்சுரலாகவே ஒரு அருமையான ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கெமிக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியண்ட். இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கல்ல சார் சோடியம் ஹைட்ரைடை போடலாம், ஆனால் வளன்னு இருக்கும். அது அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம். இதெல்லாம் டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். அடுத்தது இதில் இன்னொரு அருமையான நேச்சர் இருக்குது. என்னென்னா சரியான ஃபில்லர் அண்ட் இது வந்து டிஸ்பர்ஸ் ஆகும் நல்லா. ஸோ டிஸ்பர்சிங் ஏஜெண்ட்டாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. புரியுதுங்களா? ஆக்சுவலாக இதை வந்து தட் இஸ் ஒரு எமல்ஷன் பெயிண்ட்லேயும் இது வந்து போடலாம். அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மெட்டீரியல். அது க்ளீனிங்க்கு மட்டும் இல்லை, அதுக்கான ஃபார்முலேஷன் நான் லேட்டர் ஆன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். இப்போது நாம் லெட் அஸ் கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஃபார்முலேஷன். இந்த மெட்டாசிலிகேட் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னேன். இது வந்து STPP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட். இப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் நம்ம போடலாம். இப்போ ஒரு 100 கிலோ பேட்ச் எடுக்கிறீங்கன்னா 71.8 கிலோ வந்து வாட்டர் தான். அடுத்தது சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட்டு. இது அதாவது நான் சொல்கிறது ஒரு சொல்யூஷனை ரெடி பண்ணுறோம், இதுக்கு இந்த சொல்யூஷனை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் தென் தட் இஸ் அ மெட்டாசிலிகேட்டை இது போட்டோம். தென் காஸ்டிக், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்கிறோம், காஸ்டிக் NaOH. இது வந்து ஃப்ளேக்ஸாகவும் இருக்குது, இல்லைனாக்கா சாதாரண சால்ட்டாக. ஃப்ளேக்ஸ் பெட்டர், ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகும், பட் அது காஸ்ட்லி. பவுடர் ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சோடியம் ஜைலின் சல்ஃபனேட். இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்மில் இருக்கும். இது வந்து ஒரு 40% தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும், அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் எடுக்கலாம். 40% இது.
இது வந்து SXX அப்படிம்பாங்க. இதோட 100% ஃபார்மும் கிடைக்கும். 100% ஃபார்ம் கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதில் வந்து ஒரு 40% தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். 60% வாட்டர். ஆமாம், எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து 4 தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இது காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல். அதுக்கு அடுத்தது இந்த லிக்விட் நான் அயானிக், நான் இதான் இந்த நான் அயானிக் சர்ஃபெக்டன் இதெல்லாம் பற்றி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதோட ஆயிலை வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்துடும் அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆர்காசால் PTB அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆர்காசால் PTBன்றது ஒரு ஒரு ப்ரொப்ளைன் கிளைகால் டைப்பில் இருக்கும் அது. ஸோ அது வந்து என்னென்னா அந்த சால்வெண்ட்டெல்லாம் வந்து அருமையாக இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ வெரி குட் சால்வெண்ட் கிளீனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அப்போது இந்த காம்பினேஷன்லேயும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஆல் பர்பஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஓகே சார், எனக்கு வந்து ஒரு ஹெவி டியூட்டி பவுடர் கொடுங்க அப்படின்னா அதுக்கு வேறு ஃபார்முலேஷன். இது வந்து நான் சொல்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆல் பர்பஸ் டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட். இது எதுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம், எந்த கிளீனிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மைல்டாக இருக்கும், அதாவது காஸ்டிக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதில். புரியுதுங்களா? இது ரொம்ப காஸ்டிக் ரொம்ப கம்மி, பார்த்தீங்களா தெரியும், 0.2% தான் இருக்கும் அதில். அதனால் அட்டாக் ஆகாதபடி செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஆனால் என்னென்னா பவர்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு மைல்டு டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். இதை ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இது நல்லா செட் ஆகுதுன்றது பாருங்கள். இது ரஸ்ட்டு பிடிக்காது, அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இது. ஓகேயா? அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்னொரு விதமான ஒரு ஃபார்முலா பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஹெவி டியூட்டி பவுடர். ஹெவி டியூட்டி டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டினா டீக்ரீசிங் பவுடர். இதில் சோடியம் மெட்டாசிலிகேட், இது ஆன்ஹைட்ரேஸ் ஃபார்மில் இருந்தாக்க நல்லது. அதில் போட்டது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பென்டாஹைட்ரேட்னு போட்டோம் இல்லையா? ஸோ இதில் ஆன்ஹைட்ரேட்டாக இருந்தால் நல்லது. ஏன்னா பவுடர் ஃபார்மில் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ மெட்டாசிலிகேட் ஆன்ஹைட்ரேஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்ஹைட்ரேஸ்னால் வாட்டர் இல்லாமல். இது வந்து ஒரு 31.7 கிலோ போல் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃப்ளேக்ஸ், இது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு டோட்டலாக 5% போடுறதுக்கு பதிலாக 50% அது கான்சன்ட்ரேட் பவுடராக போடுறதுக்கு பதிலாக நாம் என்ன பண்ணுறோம், இதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் இங்கே. ஓகே, ஸோ இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, அதாவது காஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த காஸ்டிக் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ஃப்ளேக்ஸாக போடுங்க, பவுடர் ஃபார்முக்கு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். இதுவும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி போடலாம், 31.7. அடுத்தது சோடியம் கார்பனேட், வாஷிங் சோடானே சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அது சோடியம் கார்பனேட் நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா. உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரிலாம் இது எடுத்துகிட்டு போகலாம். கார்பனேட் NaT இது வந்து ஒரு 31.6 போடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு பெட்டிங் ஏஜென்ட் போட்டுக்கலாம், ஒரு சர்ஃபெக்டன்ட் போடலாம். யூஸ்வலாக லேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது போடலாம். சோடியம் லீனியர் ஆல்க்கு பென்சன் சல்ஃபனேட் பவுடர்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி போடலாம். அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோ போல் போடலாம். இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள். 7 13 000 எவ்வளோ 14 20 2 10 1 100. ஓகே, இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா டம்ப்ளிங் மாதிரி பண்ணணும். நீங்கள் பவுடர் வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு பேரல் மாதிரி வச்சுட்டு இதை போட்டுட்டு டம்பிள் பண்ண வேண்டியது.
இல்லைன்னா அதுக்குன்னு தனி டைப் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் பொனி மிக்சர்ஸ்னால் அந்த மில்லிங் பற்றி அப்புறமா சொல்கிறேன். அரைக்கிறது இல்லை, மிக்சர் டிஃப்ரெண்ட். வெறுமனா பவுடர் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் ரிப்பன் டைப்பில் இருக்கும். நான் அது அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன் என்ன டைப் ஆஃப் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா கையில் கலர்றதெல்லாம் கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டம்பிளிங் மிஷின் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அது மாதிரி டம்பிள் பண்ணலாம் அது. ஆமாம், ட்ரை கிரைண்டர் மாதிரி. ஆனால் கிரைண்டிங்லாம் இல்லை, வெறுமனை போட்டு அதை இது பண்ணி கொடுக்கலாம், மிக்ஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ அதுதான். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெவி டியூட்டி மிக்சர். இது இந்த சொல்யூஷனை போட்டு இதை வந்து 5% நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி தரலாம், சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லை சார், எனக்கு வந்து வெறுமனே ஒரு அருமையான சும்மா ஒரு மைல்டு க்ளீனிங் ஏஜென்ட் மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் டிட்டர்ஜென்ட் ஒன்று போடலாம். இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் டிட்டர்ஜென்ட். இங்கே என்னென்னா வாட்டர் எடுத்துக்கலாம், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH, இது வந்து ஒரு 50% சொல்யூஷன். இது வந்து ஒரு 88 லிட்டர் லிக்விட் சொல்யூஷன். இது அடுத்தது லேப்ஸ்ன்னு சொன்னல, லீனியர் ஆல்கைல் பென்சின் சல்ஃபனேட் பவுடராகவும் அவைலபிள். போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இது ஒரு அற்புதமான ஒரு மெட்டீரியல். அது 10 கிலோ போட்டுக்கலாம். 8 10 மிச்சம் 1 10. ஓகே, எப்போதுமே அந்த பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வச்சுங்க. 2 10. ஓகே, லேப்ஸ். ஆமாம், லிக்விடாக இருந்தால் லிக்விடாக அது இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்து போடணும். எவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ட்டுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடணும். அதில் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அவனே வாட்டர் போட்டு சொல்யூஷனாக வச்சுருந்தானே. இது பவுடர் ஃபார்மில் இருக்குது அவைலபிள். பட் அது சப்போஸ் அது லிக்விடெல்லாம் கொடுக்க மாட்டான், அது பவுடர்லேயே கொடுப்பாங்க. இது ஆக்சுவலி எக்கனாமிக்லி ஒரு எக்கனாமிக் சர்ஃபெக்டன்ட்னு கூட சொல்லலாம். இதை வந்து கூட இன்னொரு காம்பினேஷன் கூட போடலாம். இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை பார்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணலான்னாக்கா தட் இஸ் ட்ரை எத்தனால் அமீன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதாவது இதுக்கு பார்ட் குவான்டிட்டி எப்படி வேணால் போடும், உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும். ஆனால் இது மெயின். இதில் கொஞ்சம் பார்ட் பிரித்து போடலாம். என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்கள் KOH பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு காம்பினேஷன் போடலாம். அதை மைல்ட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரை எத்தனால் அமீன், இதெல்லாம் ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு க்ளீனிங்காக ஒர்க் அவுட் ஆகும். அண்ட் சர்ஃபெக்டன்ட் ஆல்சோ. தென் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்லேயும் நம்ம கொடுக்க முடியும். எப்போதுமே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதனுடைய நம்ம என்ன பண்ணணும், சில இம்பார்ட்டண்ட் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட்டு கொடுத்தாகணும். நீங்கள் இப்போ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஆனால் அதாவது MSDSன்னு சொல்கிறது, மெட்டீரியல் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதில் வந்து நாம் ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அது வேணால் நான் தரேன், அதையும் நோட் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது. அதாவது உங்களுடைய பேசிக்காக உங்களுடைய கெமிக்கல் நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த கெமிக்கல் வந்து டாக்ஸிசிட்டி எப்படி இருக்கணும், இந்த இது நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். இது வந்து MSDSக்கு வரும். MS
டிஎஸ்னா மெட்டீரியல் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட். அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி, அதாவது இது வந்து இந்த கெமிக்கல் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா எந்த அளவுக்கு டாக்ஸிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு கிரேட்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் அது ஒரு லிக்விடாக இருந்தாக்கா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும். சாலிடாக இருந்தாக்கா அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும். மெல்ட் ஆகுமா ஆகாதா, என்ன டெம்பரேச்சரில், அதே மாதிரி அதனுடைய கேன்சர் காசிங் ஆஸ்பெக்ட், அதாவது கார்சினோஜென்னா அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணணும். கார்சினோஜென்னாக்கா தட் இஸ் அ கேன்சர் காசிங் மெட்டீரியல் அதில் இருக்கா, நெல்லுன்னா நெல். அடுத்தது எப்போதுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கணும். இது என்ன கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது, இது பேர் என்னென்னா கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி நம்பர். கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி நம்பர், அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேஸ் நம்பர். இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, சோடியம் கார்பனேட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்குது. சப்போஸ் இன்க்ரீடியண்ட்டாக போட்டாலும் இன்க்ரீடியண்ட்டையும் சொல்லலாம் நீங்கள். அதனுடைய பேசிக் கெமிக்கல் ஃபார்முலா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் பேசிக் கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னங்கிறத சொல்லலாம். ஃபுல்லாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, ஹிடனாக சொல்லலாம். சொல்லலாம் இல்லை, சொல்லியே ஆகணும். அது பெரிய கம்பெனியில் இதில் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, எம்எஸ்டிஎஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரானிக் டாக்ஸிசிட்டி இருக்கா, க்ரானிக் டாக்ஸிசிட்டினா ஓவர் எ லாங் பீரியட் இதனுடைய யூசேஜ்னால் வரக்கூடிய இம்பேக்ட் என்ன, ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ தட் அவன் எண்ட் யூசர் என்ன பண்ணுவான், அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட்லாம் எடுப்பான். அவனுக்கு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். எதையுமே சஜஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு பாய்சனை கொண்டு போய் வச்சிட்டிங்கன்னா இல்லையா, ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. அதுக்கடுத்தது கம்பஸ்டிபிலிட்டி இருக்கா, உங்கள் மெட்டீரியல் வந்து பற்றிக்கிட்டு எரியுமா, ஃப்ளேமபிளா, கம்பஸ்டிபிளா, இதை நம்ம தெளிவாக சொல்லணும். அதோட ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் என்ன, ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட்னா ஃபயர் கேச்சிங் பாயிண்ட், எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இட் கேச்சஸ் ஃபயர். அதுக்கடுத்தது இதோட கரோசிவ்னஸ், நீங்கள் பாட்டுக்கு மெட்டல் டப்பாவில் அடுக்கி வச்சுட்டு அது கரோடாகி லீக் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா ஸோ கரோசிவாக இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அதோடு இல்லாமல் அதாவது ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷனை அது கொடுக்குதா அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும். இதில் ஏதாவது லீக் ஆகி ஏதாவது வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இதில் வருமா, ஏன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களா ஒர்க்கர்ஸ், அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரிவென்டிவாக நடந்துக்கணும் இல்லையா. அடுத்தது இதனுடைய அதாவது ஸ்கின்ல ஏதாவது பிரச்சனை வருமா, ஸோ டெர்மல் டாக்ஸிசிட்டி. It talks about the ability of a chemical to induce poisoning through skin contact. அதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும். அப்புறம் ஏதாவது ஸ்கின் இரிட்டேஷன் இருக்குமா, டெர்மட்டிட்டிஸ். Skin irritation, just from the contact of the material, skin irritation இருக்கா. இந்த டாட்னு சொல்லுவோம், அதாவது என்னென்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு நாம் வந்து அந்த ஷிப்பிங் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன இல்லையா, ஹூக் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணக்கூடாதா, ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டடாக வைக்கக்கூடாது இல்லையா, எரெக்டாக வைக்கணும், அந்த மாதிரி ஷிப்பிங் டீட்டெயில்ஸ். சப்போஸ் அது வந்து ஒரு லிக்விடாக இருந்தது அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் ரேட்டு இது முக்கியம்.
அவன் பாட்டு ஷிப் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு 2000 டன் அனுப்புகிறீங்க. அங்கே ஊரில் போய் சேர்ந்தோன்னா அவன் கடல் கடந்து போயிட்டு இருக்கான். போனோன்னா அங்கே வந்து 1500 டன்னா அந்த 500 டன் என்ன ஆச்சு இல்லையா, பிரச்சனை வரும்ல. ஸோ அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டெய்னர் ஸ்டோரேஜோட பொசிஷன் வந்து அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு. சும்மா அவன் டாப்பில் தூக்கி போட்டோன்னா எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா. ஸோ அதனால தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அந்த ஃப்ரைட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதுக்கான கைட்லைன்ஸை நம்ம கொடுத்தாகணும். ஸோ எவாப்ரேஷன் ரேட் இருந்ததுன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணணும். யூஸ்வலாக இந்த எவாப்ரேஷன் ரேட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியூட்டல் அசிட்டேட்டில் கொடுப்பாங்க. அதை பியூட்டல் அசிட்டேட் போல் இது எவ்வளோ எவாப்ரேட் ஆகுது. பியூட்டல் அசிட்டேட் சே அ ஃபியூ செகண்ட்ஸு அப்படின்னாக்கா அதை 1ன்னு வச்சுக்கிறோம். அது மாதிரி எவ்வளோ டைம்ஸு அந்த பேசிஸில் அது கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நாம் ஃப்ளேமபிள் லிமிட்ஸு எந்த அளவுக்கு அது ஃப்ளேமபிள். நீங்கள் எந்த கெமிக்கல் பண்ணாலும் பேரலாகவே, ஏன்னா நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ன்றனால நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மெத்தடிக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே நல்லா உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும், ஏன்னா ஒரு ரிலையபிலிட்டி இருக்கும் மெட்டீரியல் மேலே இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இந்த என்விரான்மெண்டல் ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னாக்கா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு அது இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். EPA என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சிட்டேருந்து இஃப் யூ கோட் எனி சர்டிஃபிகேட் இது யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா என்விரான்மெண்ட்டை கெடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் உங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம். அப்படி கெடும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கெடும். தென் இது எக்ஸ்ப்ளோசிவான்றதை கண்டிப்பாக டிக்ளேர் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா சோடியம் நைட்ரைட் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ். கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் பர்டிகுலராக மெட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க. சோடியம் நைட்ரைட்டு, சோடியம் பெர்க்ளோரேட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ். இந்த சோடியம் நைட்ரைட்டு வந்து ஆக்சலரேட்டராக யூஸ் ஆகுது. ஆனால் அதை கேஷுவலாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அது. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும். மற்றபடி ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அது எவ்வளோன்றது மென்ஷன் பண்ணணும். சப்போஸ் இஃப் இட் கேச்சஸ் ஃபயர் அப்படின்னா அட் வாட் பாயிண்ட். ஸோ ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட், அதுக்கு ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் அப்பரேட்டஸ்ன்னு இருக்குது, அதை பேஸ் பண்ணி அது பண்ணலாம். அதே மாதிரி டீகம்போசிஷன் ஆகி அது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் கேஸஸை ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னா அதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லணும். ஸோ டீகம்போசிஷன் ஹசார்ட். டீகம்போசிஷன் பண்ணுறதுனா அது எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணுன்ற அட்வைஸை நம்ம கொடுக்கணும். தென் வாட்டர் அப்சார்பிங் டெண்டன்சி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம சொல்லணும். ஹைக்ராஸ்கோபிக், சப்போஸ் அதில் வந்து ஒரு இன்கம்பேட்டிபிள் மெட்டீரியல் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நம்ம சொல்லி ஆகணும். இன்கம்பேட்டிபிள் மெட்டீரியல், ஏதாவது ஒரு ஐ ஸ்கின்னு இது மாதிரி இரிட்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதை டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் இரிட்டண்ட்டுனாக்கா ஸ்கின்னுக்கா இல்லை ஐஸுக்கா இல்லாட்டா எனி டிஷ்யூஸுக்கா, நாசலாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா, அதனால் டிஷ்யூஸ். சப்போஸ் இதனுடைய லீத்தல் டோசேஜ், ஏதாவது ஒரு ஆளை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன, லீத்தல் டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. LC50 அப்படின்னு பேர், அதாவது 50% லீத்தல் கான்சன்ட்ரேஷன். என்னடா ஏதோ சொல்லி பயமுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து யூஸ்வலாக எவ்வளோனாக்கா ppm சொல்லுவாங்க, பார்ட்ஸ் பர் மில்லியனில் சொல்லணும். எவ்வளோ டோசேஜில் ஒருத்தன் இது செத்துருவான் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி LD லீத்தல், இது வந்து லீத்தல் கான்சன்ட்ரேஷன், இது வந்து லீத்தல் டோஸ்னால் கொஞ்சமாக நாளடைவில். LD50ன்னு பேர், அதாவது 50% லீத்தல் டோஸ் அப்படின்னு பேர்.
50% lethal deadly dose. நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி இதாகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிடலாம். when it is injected or given orally. தென் அதோட ஓவரால் மாலிகுலர் வெயிட், சப்போஸ் இண்டிவிஜுவல் காம்பவுண்ட்னாக்கா ஒவ்வொன்றத்தோட மாலிகுலர் வெயிட்டை நம்ம சொல்லணும். இப்போ ஏதாவது ஒரு கார்சினோஜெனிக்னா, அதாவது மியூட்டாஜெனிக், அதாவது கார்சினோஜெனிக் சடன் மியூட்டேஷன்னா சடன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் செல் க்ரோத், அது மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்கா அப்படின்றதையும் சொல்லணும். ரேடியோஆக்டிவ் இல்லை, மியூட்டேஷன்னாக்கா தட் இஸ் சேஞ்சஸ் பாசிட்டிவாக ஜைஜாண்டிக் க்ரோத் வந்துடும். அதான் கேன்சர்ன்றது அதுதானே, மியூட்டேஷன் மேலே வருது தானே. செல் க்ரோத்து கண்ணா பண்ணான்னு எராட்டிக்காக இருக்கும் அது. அடுத்தது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்சிடைசராக இந்த மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். இப்போ உங்களோட ஆக்சலரேட்டர்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஆக்சிடைசர், அப்போ டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஏதாவது பாய்சனஸ் மெட்டீரியல் அதில் இருக்கா அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை தவிர அந்த ஏஜென்சிஸ், ஷிப்பிங் ஏஜென்சியாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரைட் மேனேஜிங் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டினாக்கா கஸ்டமரே இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு இது வேணும்னா அதையும் சேர்த்து நீங்கள் கொடுத்தாகணும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு டிப்ஸு நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதுவரை டவுட் வந்துனாக்கா கேளுங்க. Now let me give another formulation, degreasing powder. இதோட ஃபார்முலேஷன் பார்ப்போம். இதில் மேஜர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் சோடான்னு சொல்கிறோம்ல, சோடியம் கார்பனேட் Na2CO3 வாஷிங் சோடா. இது வந்து ஒரு 30 to 40%. நான் ஒரு ரேஞ்சை தான் கொடுக்குறேன், அது கரெக்டாக ரெவர்ட் பண்ணும். செகண்டு சோடியம் மெட்டாசிலிகேட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு நல்ல க்ளீனிங் ஏஜென்ட். இது வந்து ஒரு 10 to 20% யூஸ் பண்ணலாம். அதை இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து இவ்வளோ ரேஞ்சு, இதுக்குள்ளே தான் இது யூஸ் பண்ணணும், இதுக்கு மிகாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த STPP அப்படின்னு சொல்லுவோம், தட் இஸ் சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட். சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட் இது வந்து ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15% வரையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பைகார்பனேட், சோடியம் கார்பனேட் வேறு, சோடியம் பைகார்பனேட் வேறு, NaHCO3ன்னு சொல்லுவோம். சோடியம் பைகார்பனேட் இது வந்து ஒரு நம்ம சோடாவுப்புன்னு சொல்கிறோம், வாஷிங் சோடா. இது வந்து பேக்கிங் சோடா, இது பேக்கரியிலலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது போட்டாக்க எவால்வ் ஆகும் அதில், அதனால தான் அந்த ஃப்ளஃபி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வருது. இப்போ பன்னு வரிக்கி எல்லாம் பண்ணுறாங்களே ஒரு முட்டை முட்டை, அது ஓவனில் வச்சு பண்ணுறப்ப அப்படியே ஃப்ளஃபியாக மாறுது. அது பேக்கிங் சோடா. தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்க, சமையல் சோடாவா? சமையல் சோடா தான் அது. அதை இட்லி சோடா, இட்லிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது. ஓகே, ஸோ சோடியம் பைகார்பனேட், இந்த சோடியம் பைகார்பனேட் பேக்கிங் சோடா, இதுவும் என்னென்னா ஒரு 10 to 15% யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது இப்போ நான் கொடுக்குற ஃபார்முலா வந்து டோட்டலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் காஸ்டிக் இல்லாதது. ஓகே, சோடியம் டோடெக்கைல், சோடியம் டோடெக்கைல் சல்ஃபேட். சல்ஃபேட் வேறு, சல்ஃபோனேட் வேறு. சல்ஃபேட் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா SDS.
ஸோ ஒரு 5 to 10% தான் இது யூஸ் பண்ணணும். ஒரு non-ionic surfactant போட்டுக்கலாம் நீங்கள். non-ionic surfactantனாக்கா அதாவது ethoxylated alcohol அந்த மாதிரி. Five to 10%. அதுக்கப்புறம் EDTA சொல்லுவாங்க, அதாவது எத்திலீன் டையமைன் டெட்ராஸ்டிக் ஆசிட். இது வந்து ஒரு வெரி குட் கீலேட்டிங் ஏஜென்ட் இது. ஸோ டெட்ராசோடியம் இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் இது. EDTA 1 to 5%. நீங்கள் உங்களுடைய டீக்ரீசிங் பவுடர் வந்து நல்லா ஒரு ஸ்மெல் இருக்குன்னா சிட்ரோனலால் ஃப்ராக்ரன்ஸ்லாம் போடலாம், மணமாக இருக்கும் கொஞ்சம் போட்டால் கூட. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்டு ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்காக போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ப்ராடக்ட்டுன்னு யூனிக்காக இருக்கும். நீங்கள் இப்போ அந்த போகிறப்பயே தெரிஞ்சிடும் நம்ம ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கப்பா இவங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு 0.1 to 0.5% தான் போடணும், அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது. இப்போல்லாம் வந்து ஆல்கலி ரெசிஸ்டண்ட் கலர்லாம் இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அருமையான வயலட்லாம் குயினக்குரிடின் பேசிஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். குயினக்குரிடின் ரெட்டு, குயினக்குரிடின் பிங்க்கு, அது மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் ரோஸியாக க்ரீமியாக கலர்ஃபுல்லாக கொடுக்கலாம். ஸோ கலரண்ட் ஆட் பண்ணலாம் அதில். இதெல்லாம் ரொம்ப ஆஸ் டிசைர்டு, எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கலர் வேணுமோ அவ்வளோதான். ரொம்ப டென்ஸாக போட்டிங்கன்னா கேவலமாக இருக்கும், பேலாக இருக்கும். பட் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் இது வந்து அதாவது இந்த வாஷிங் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இந்த யுட்டென்சில் வாஷிங் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இது நல்லா யூஸ் ஆகும். வீட்லேயும் பண்ணலாம். விம்ஸுக்கு இப்போ விம் எல்லாம் போடுறீங்கள்ல அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். அது யுட்டென்சில்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். இது ஃபுல்லாக பவுடர் ஃபார்முலேஷன் தான். அதாவது ஒயிட் பவுடராக கொடுக்குறது போல் இந்த மாதிரி ஒரு கலரண்ட்டாக கொடுத்தோம்னா பார்க்கறதுக்கு கேட்சியாக இருக்கும். அது இதெல்லாம் டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கும் செமையாக யூஸ் ஆகும். இதில் ஒவ்வொன்றத்தோட ரோல் தெரிஞ்சுங்க, ரொம்ப முக்கியம். அது சோடியம் கார்பனேட் வந்து ஒரு பில்டர் தான். இட் ஆக்ட்ஸ் as a builder. it breaks down greasy மெட்டீரியல் இருந்தால் பிரேக் டவுன் பண்ணிவிடும். சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் அப்படிங்கிறது இதோட பர்பஸ் வந்து ஒரு ஆல்கலினிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறது. அதோட இல்லாமல் கரோஷன் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும். வெரி குட் க்ளீனிங் ஏஜென்ட் இது. அதே மாதிரி இந்த STPP சொல்கிறோம்ல, சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட், இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா ஒரு சீக்வஸ்டேரிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு அதுன்னா இட் சாஃபன்ஸ் வாட்டர். உங்களுக்கு வாட்டர் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அதை சாஃபன் பண்ணி கொடுக்கும். சீக்வஸ்டேரண்ட் SEQUESTRANT சீக்வஸ்டேரண்ட். இட் இஸ் த சீக்வஸ்டேரிங் ஏஜென்ட். இது STPPன்றது. அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சரியில்லைன்னா கூட இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், சாஃபன் பண்ணி கொடுக்கும். ஆமாம், ஹார்டை சாஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்புறம் சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து ஒரு என்னன்னா ஒரு அப்ரேசிவ் இருக்குது. அதுக்கு அப்ரேசிவ்னஸ் இருக்கிறதுனால நல்ல தேய்ச்சி ஒரு படலமாக இருந்துன்னு வச்சுங்க. ஃபில்ம் இப்போ பாத்திரம் வந்து படலமாக இருக்கும், ஆயிலியாக ஒரு கறி பிடிச்ச மாதிரி இருந்ததுன்னா இது அப்ரேசிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது இதுக்கு. அதனால் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதோடு இல்லாமல் ஸ்மெல்லை வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவார், டியோடரைசிங் ஆல்சோ. அதே மாதிரி டோடெக்கைல், சோடியம் டோடெக்கைல் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த க்ரீஸ் எல்லாம் வந்து எமல்சிஃபை பண்ணிவிடும். க்ரீஸு, ஆயிலு, நெய் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடும். அதே மாதிரி இதுவும் எத்தாக்சிலேட் சொல்கிறோம்ல ஆல்கஹால், இதுவும் ஒரு நான்-அயானிக் சர்ஃபேக்டன்ட்டு. இதோட ரோல் என்னென்னா இதுவும் எமல்சிஃபையர்.
வெரி குட் எமல்சிஃபையர். க்ரீஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணும், ஆயில் க்ரீஸை பிரேக் பண்ணி விட்டுரும். தென் டெட்ராசோடியம் எத்திலின் டையமின் டெட்ராஸ்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இது வந்து இதோட ரோல் வந்து ஒரு கீலேட்டிங் ஏஜென்ட், அதாவது ஒரு ரிங் ஃபார்மேஷன் மாதிரி பண்ணி வாட்டரை வந்து சாஃபன் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ அதோட க்ளீனிங் எஃபிஷியன்சி மாறும். உங்களுக்கு வாட்டர்லேயே வந்து, அதாவது வாட்டரில் வந்து ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டரில் என்ன ஆகும்னாக்கா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ் அதுலேயே இருக்கும், குளோரைட்ஸு, கார்பனேட்ஸு, சல்ஃபேட்ஸு இதெல்லாம். அது வந்து இந்த லேதரிங் ஃபார்மேஷன் சொல்கிறோம், சோப் ஃபார்மேஷன், ஃபோமிங், அதை அரெஸ்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரியான இடிடி எல்லாம் அந்த சால்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால உங்கள் வாட்டர் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது பில்ட்டின்னாக அது பண்ணுது இடிடி. ஸோ அதனால் அது வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லாக வரும். ஆனால் கொஞ்சம் இது சேர்த்திங்கன்னா பைசா ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஓகே, பட் இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு யுட்டென்சில் க்ளீனிங். இது எங்கே நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது. இது ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கெலாம் இது பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும். பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ டிட்டர்ஜென்ட் சொல்லும்போது அவங்க பவுடர், ஓகே, பவுடர் சொல்லும்போது இப்போ வந்து அவங்க யூசேஜ் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க, நம்ம மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி யூசேஜில் இருக்குது, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஆமாம், அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சால்ட்டாக போடுற டிட்டர்ஜென்ட் இதுலேயும் போடலாம். நீங்கள் இது வாஷிங் மிஷின் இருக்குல்ல, அங்கே போடலாம். அது அந்த அதாவது என்ன டிஷ் வாஷர்லாம் இருக்குல்ல, அற்புதமாக யூஸ் ஆகும். எனக்கு டவுட்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆர்பிக்கோ இல்லை வந்து ஒரு பெரிய சர்ஃபெக்ஸ் வந்து வாங்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு பிராண்டாக சொல்லும்போது அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ட் இந்த மெட்டீரியல் வந்து இதெல்லாம் இது பண்ணணும், மெட்டீரியல் அரிச்சு எடுக்காது, பாத்திரம் இதுவாகாதுன்னு சொல்லலாம். அது அவங்க நம்பிக்கை அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் நம்ம ஒரு புது யூஸராக வந்து இந்த மெட்டீரியல் நம்ம சப்ளை பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க. நீங்கள் எப்படி கேட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைம் டேஷ் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறான். என்ன லைம் பவுடர், சிட்ரிக் ஆசிட்லாம் நம்மள்கிட்ட கெமிக்கலாகவே அவைலபிள் இருக்குது. அதை போட்டால் லெமன் ஸ்மெல்லு வரும், ஆரஞ்சு ஸ்மெல்லு வரும். ஜனங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிடிச்சிருக்கோ என்ன வேணால் நம்ம பண்ண முடியும். அவங்க எதில் வீக்காக இருக்காங்களோ அது நமக்கு பெனிஃபிட். Welcome to saitechinfo, my dear friends. Today we are diving into an essential topic in surface preparation and industrial cleaning, degreasing formulation. Whether you are in manufacturing, automotive maintenance or precision engineering, an effective degreasing solution is critical for ensuring clean and contaminant-free surfaces before coating, painting, or further processing. Degreasing is not just about removing dirt or oil. It's about improving efficiency, reducing maintenance costs, and ensuring product longevity. Now let me discuss the degreasing powder formulation. The main ingredients are sodium carbonate, is also called washing soda. You can take 30 to 40%. Sodium metasilicate 10 to 20%. Sodium tripolyphosphate, this is also familiarly called STPP, is around 10 to 15%. Then you can take sodium bicarbonate, that is also known as baking soda. You can take 10 to 15%. Sodium dodecyl sulfate, that is SDS or SLS. This is taken in the range of 5 to 10%. Then you can take some non-ionic surfactant like ethoxylated alcohol, 5 to 10%. Then you can take tetrasodium EDTA. EDTA means ethylene diamine tetraacetic acid. You can take around 1 to 5%. Then optionally you can add any fragrance chemical like a pine oil. You can take 0.1 to 0.5%. Then colorant, that is also optional. As desired, you can take that.
Now, let us discuss the functions of each ingredient one by one. Sodium carbonate, this acts as builder. It also adjusts the pH. Then it helps in breaking down the grease. So this is a very important ingredient, and that is why you have taken this as a major quantity, around 30 to 40%. And all other are less than 20% or 15%. Sodium metasilicate, its role is to provide alkalinity, that is pH is above 7, and it also acts as a corrosion inhibitor. It enhances cleaning efficiency. So that is why we add sodium metasilicate. Sodium tripolyphosphate, this acts as a sequestrant to soften the water, because you may use the hot waters many times. So in that case, you have to soften, because hot water means there will be poor lathering, that is soap formation or foaming will be less. So in that case, in order to soften the water, you can make use of this sodium tripolyphosphate. This prevents scale formation also, and it further enhances cleaning. And then we take sodium bicarbonate. Sodium carbonate is different from sodium bicarbonate. Sodium carbonate is Na2CO3, whereas sodium bicarbonate is NaHCO3. So this is sodium bicarbonate. And this provides mild abrasiveness so that you can further clean the, that is oil or waxy surfaces. It also helps in deodorizing. If there is any bad smell, this will remove. Then sodium dodecyl sulfate. It is a surfactant that helps in emulsifying grease and oil. First of all, you should understand about the oil and grease. Let me consider some component. You have got some greasy spot or dirt. Now we want to remove this with only water. Water is polar, whereas the oil component is non-polar. So how can you expect to remove a non-polar contaminant by using just a polar solvent? So that will be very difficult. So that is why what we take is an additional reagent that is called emulsifier. See, there is oil and water. They are totally immiscible. Let us consider a test tube. Let us take water and oil. So this will be standing as a two layers. But when we take soap, it becomes an emulsion as a single white liquid, milky liquid. So by making an emulsion, we can break down the grease. So this is the concept behind the degreasing action. Usually oil is nothing but long chain fatty acid. For example, you have acetic acid, CH3COOH. But when you go on increasing this carbon chain, then it is called fatty acid. And oil is nothing but a triglyceride of long chain fatty acid. So this is fatty acid. Oil is a triglyceride of long chain fatty acid. So triglyceride means what? Glycerol is CH2OH, CHOH, CH2OH. So this is glycerol. So this glycerol can be esterified by using this carboxylic acid. So let me take a simple CH3,
COOH, so that the water is removed here. Then it becomes a glyceride. So CH2O, CO, CH3. This is the monoglyceride, right? So triglyceride of long chain fatty acid means, so the formula will be like this: CH2O, CO, and then a long chain. Similarly, CHO, C double bond O, long chain. CH2O, C double bond O, long chain. So this is called actually oil. So oil or grease is part, will be the dirt or contaminant here. We want to break it. So this cannot be removed just by using water. So that is why we use some alkali to hydrolyze this. So when we use some alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide, we can break down, okay, so that it becomes the respective salt and this becomes a glycerol, so that we can efficiently break down the oil and this becomes an emulsion. So this is the basic concept about the oil and degreasing. Okay, right. Now let me proceed further. Sodium dodecyl sulfate is a surfactant. Surfactant means wetting agent. It wets the surface so that the grease and oil can be effectively emulsified. Then we had to add non-ionic surfactant also. So this also enhances the cleaning power, cleaning efficiency of any soap or detergent by emulsifying the oil further and also the greases. Then we can add tetrasodium ethylene diamine acetic acid. This is a very good chelating agent and thereby it softens the water. That is, if the water contains any salts, that will remove those salts, so that by adding tetrasodium EDTA, we can improve the lathering also, that is the foaming tendency. Then fragrance, if you want to have any pleasant smell, you can add some very good fragrant chemicals, and also colorants can be added. Now let us talk about the procedure. Mix dry ingredients in large mixing container. Combine sodium carbonate, sodium metasilicate, sodium tripolyphosphate, and bicarbonate. Then you have to thoroughly mix it. It should be evenly blended. Then you can add surfactant, sodium dodecyl sulfate and non-ionic surfactant. Ensure they are evenly distributed throughout the powder. Then incorporate tetrasodium EDTA. If desired, you can add fragrance and colorant. Mix thoroughly. Now your product is ready for packaging. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay.
So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much. Okay. So if you've got any doubt, you can contact my WhatsApp number, and you can have more details about the formulations of other products also. Thank you very much.